بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم آپ کو مرسلین سٹوریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے سابقہ شوہر نے مجھے بہت سمجھایا تھا، بہت قائل کیا تھا، مگر میں اس عمل غلط سے باز نہ آئی تو اس نے مجھ سے بیٹی چھین کر مجھے طلاق دے دی تھی۔ میرا نام مسرت عالم ہے، میں ایک پڑھی لکھی باشعور خاتون ہوں، مگر میں اس بات کی تصدیق کرتی ہوں کہ عورت واقعی ناقص العقل ہوتی ہے۔ اس کے فیصلے میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہی ہوں، کوئی پروفیسر، انجینئر، ڈاکٹر، حاجی، عالم، فاضل، حافظہ قرآن یا کسی بھی عہدے پر موجود عورت جب بھی اپنی ذات کے متعلق مکمل خود مختار ہو کر فیصلہ کرے، کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوگی۔ میں نے بھی ایک فیصلہ کیا تھا۔ پہلے بات تو میرا فیصلہ ہی غلط تھا، دوسرا اس میں بھی بہت ساری خامیاں تھیں۔ میری ساری فیملی الحمدللہ پڑھی لکھی ہے، میں نے بھی کیمسٹری میں ایم فل کر رکھا ہے۔ میرے گھر والوں نے میری شادی دور پار ایک رشتہ دار سفیان سے کر دی تھی۔ سفیان ملٹری انجینئر سروس میں SDO تھا۔ بلا شبہ وہ اچھی شکل و صورت اور شخصیت کا مالک تھا، مگر میں نے دوران تعلیم ہی اپنے یونیورسٹی کے کولیگ فرحان کو پسند کر لیا تھا۔ میرا فرحان کا تعلق بہت آگے جا چکا تھا، مگر گھر والوں کو کولیگ فرحان کو پسند کر لیا تھا۔ میرا اور فرحان کا تعلق بہت آگے جا چکا تھا، مگر جب گھر والوں نے مجھ سے سفیان کے متعلق پوچھا تو میں نے سوچنے کے لیے کچھ وقت لیا اور فرحان کو کہا وہ ابھی میرے گھر اپنے والدین کو بھیجیں۔ فرحان نے والدین کو بھیجنے کی حامی تو بھر لی، مگر مقررہ وقت نہ کیا۔ میں نے جتنی بار بھی یقین دہانی چاہی، فرحان نے ہفتہ 10 دن تک لٹکا دیا۔ جب ہفتہ 10 دن گزر جاتے تو وہ پھر کوئی نیا بہانہ کھڑا کر ہفتہ 10 دن کا ٹائم بھی بنا لیتا۔ جب چوتھی بار میں نے والدین نے مجھ سے میری مرضی جاننا چاہی تو میں نے چاہ کر بھی انکار نہ کر پائی اور نہ ہی والدین کو اپنی پسند فرحان کے متعلق بتا سکی۔ میں نے والدین کی رضامندی میں ہی اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ یوں میری اور سفیان کی نسبت طے ہو گئی۔ میں نے فرحان کو مہنگی سے آگاہ کر دیا اور یہ بھی کہا اگر اس کے والدین اب بھی مان جائیں تو میں گھر والوں کو منا لوں گی، مگر فرحان نے ایک بار پھر ٹال مٹول سے کام لیتے ہوئے کہہ دیا جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، تمہارے دل میں میرا پیار موجود ہو سکا، مجھے اپنی محبت اور قریبی میں بخشتے رہنا۔ فرحان نے مجھے ایک بار پھر اپنی محبت بھری رومان باتوں سے مول لیا۔ میں نے شادی کے بعد ہی فرحان سے تعلق رکھنے کی حامی بھر لی۔ یوں دل میں فرحان کے بسا میں نکاح نامے پر دستخط ہوئے، سفیان کو اپنی مجازی خدا مان لیا۔ اس کے ساتھ رخصت ہو کر آ گئی۔ شروع میں سب نارمل رہا۔ جب سفیان اپنی ملازمت پر چلا جاتا میں فرحان کو بھی ٹائم دے لیتی، اپنی غیر محرم سے محبت بھی نبھا لیتی۔ سفیان آتا تو اس کا اگر مجھ سے لینے سامنے سب گھر میں بچا لیتی۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اولاد بیٹی سے نوازا۔ اس کے بعد ہم دونوں میاں بیوی نے باہمی رضامندی سے اولاد میں 3 سال وقفہ کرنے کا فیصلہ کیا، مگر 3 سال بعد 2 بار میرے پیٹ میں نئے وجود کی تخلیق نہ ہو سکی۔ اس دوران فرحان نے مجھے بلانا شروع کر دیا اور مجھے کہنے لگا تم کسی اور کی ہو کر رہو، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، گھر والے نہیں مانتے، میں کورٹ میرج کے لیے تیار ہوں، ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ محبت سچی ہو تو لوگ چاہیں جدا نہیں ہو سکتے۔ میں جو پہلے کسی اور نکاح میں ہونے کے باوجود فرحان کو ترستی رہتی تھی اور اپنے شوہر میں بھی فرحان کو تلاش کرتی رہتی تھی، جب مجھے میری محبت ملی محسوس ہوئی تو میں نے اس وقت حامی بھر لی اور جان بوجھ کر کسی ذریعے سے سفیان تک اپنے اور فرحان کے تعلقات کی خبر پہنچا دی۔ مگر حیرت انگیز طور پر میرے شوہر نے روایت مربوط رہا، عیش میں آنے اور جذباتی فیصلہ کرنے
मुझे मारने पीटने तलाक देने के बजाय मुझे नरमी से समझाया, मुझे मेरे वालिदैन की इज़्ज़त से मुतल्लिक सोचने का कहा, बेटी और घर के मुतल्लिक सोचने को कहा। मैं मगर किसी सूरत फरहान के साथ ताल्लुक़ रखने से बाज ना आई। मुझे कुरान और हदीस की रोशनी में गैर महरम से ताल्लुकात के बारे में बताया, फिर भी बात ना बनी तो मेरे वालिदैन से बात की, मगर चूँकि मुझे फरहान ने मोहब्बत के वादों पर साफ बाग दिखा रखे थे, लिहाजा मैंने फरहान के कहने पर अपने शौहर सुफियान पर घटिया इल्ज़ामात की बौछार कर दी और सुफियान ने मजबूरन बड़ी छीन के मुझे तलाक दे दी, बेटी छीन के मुझे तलाक दे दी, मुझसे बेटी छीन कर मुझे तलाक दे दी। मैं बजाय वालिदैन के घर इद्दत गुजारने के फरहान के साथ फरार होगी। इद्दत पूरी होने के बाद निकाह का इंतज़ार करने लगी। इस दौरान फरहान के कहने पर मैंने अपने साबिक़ा शौहर पर पेट की हवालगी का केस कर दिया। फरहान ने मिल मिलाकर फैसला मेरे हक में करवाया, जो बाजार किसी भी सूरत मुमकिन न था। यूँ मेरी 5 साल बच्ची भी मुझसे मिल गई और तलाक के 1 साल बाद फरहान ने मुझसे निकाह भी किया और मुझे लेकर कराची चला गया। कराची में मैंने प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया। शाम को एकेडमी बना ली, जबकि फरहान ने किसी प्राइवेट फार्म में जॉब शुरू कर दी। मेरा और फरहान का वक्त बहुत अच्छा गुजरा, यहाँ तक कि मेरे ज़हन से मुकाफ़ात अमल वाली बात भी निकल गई। मैं अपनी खुशियों भरी ज़िंदगी में डूबी रही। मुझे कभी वालिदैन से बिछड़ने और अपने साबिक़ा शौहर पर बहतान लगाने, एक मासूम बेटी से इसका बाप छीनने का दुख ना हुआ। ना ही कभी फरहान की तरफ से मुझे कोई ताना दिया या तकलीफ पहुँचाई। अपने फैसले पर हर लिहाज से मुतमईन रही, यहाँ तक कि मेरी फरहान की शादी हुए 10 साल का वक्त बीत गया। इन 10 सालों में कभी पलट कर भी मैंने वालिदैन की खबर ना ली, ना ही सुफियान के मुतल्लिक सोचा। 10 साल बाद मेरा मुकाफ़ात अमल शुरू हो गया। 10 साल बाद मैंने फरहान को अपनी बेटी के साथ खैर हालत में देख लिया। ये वो लम्हा था जिसने मेरी गुजरी हुई सारी ज़िंदगी और हर फैसले पर पानी फेर दिया। कुदरत की तरफ से मेरे मुंह पर मारा गया ये एक ऐसा थप्पड़ था जिसे बर्दाश्त करने की शक्कत भी ना शायद मुझ में ना थी, मगर तकदीर ने ये मेरे नसीब में लिख दिया और मेरे ही किए गए फैसलों का नतीजा था। मैंने ताब तैश में आकर अपनी बेटी पर हाथ उठाया। फरहान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और इसी वक्त मुझे तलाक दे दी और फिर मुझे बताया कि कल मैं तुम्हारी बेटी के साथ निकाह कर रहा हूँ। फरहान के मुंह से निकलने वाले ये अल्फाज फ़कत अल्फाज नहीं और मेरे सीने में जा घुसे, मेरे कानों में गया। इस वक्त मुझे फरहान की तरफ से दी गई तलाक का कुछ गम नहीं था जितना दुख मुझे फरहान का मेरी बेटी से निकाह करने का था। जब मुझे यकीन हो गया कि अपनी बेटी और फरहान के फैसले को ताकत के बल पर नहीं रोक सकती, तो मैंने गिड़गिड़ा कर रोना शुरू कर दिया। अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़ दिए और इसे इस्लामी तालीमात से समझाना शुरू कर दिया। मेरी बेटी सुनकर मेरी तंज़िया अंदाज में मुस्कुराई और फिर कहने लगी, आपने भी तो अपनी मोहब्बत की खातिर अपने वालिदैन, शौहर, बेटी, बहन भाई सब को छोड़ दिया था। आपको भी तो इस फैसले से रोका गया होगा। आपको भी तो इस्लामी अहकामात का इल्म होगा जिनको आप आज भी पैरवी करने का कह रही हैं। तब आपने इन सब बातों पर अमल करना छोड़कर अपनी मोहब्बत को चुन लिया। बिल्कुल ऐसे ही आज मैंने भी फ़कत अपनी एक माँ को छोड़कर अपनी मोहब्बत को चुन लिया है। इसके बाद मेरी सकी बेटी ने फरहान के कहने पर मुझे धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया। मैंने कमरे के दरवाजे के सामने ही गिरी, बेहोश हो गई। मुझे दूसरे दिन सूरज निकलने के बाद होश आया। तब मेरी बेटी और मेरा सबका महबूब शौहर घर से जा धक्के देकर और मेरी बेटी जा चुके थे और मैं चाहकर भी इसे नहीं समझा सकी थी। बेटी ने कांटे बोए तो मेरे नसीब में कांटे आ गए। तुमने मेरी हालत देखकर भी इबरत ना पकड़ी तो तुम्हें भी अपने लिए कांटे ही बो दिए। एक हादसे की वजह से मेरी एक आंख ज़ाया हो चुकी
है। मैंने अकेडमी पढ़ाना छोड़ दी, बल्कि पढ़ाना नहीं छोड़ी। जैसे ही लोगों ने मेरा माजी और मेरे बेटी और मेरे शौहर के ताल्लुकात का पता चला गया, लोगों ने खुद ही मुझसे अपनी बच्चों को दूर कर दिया। इतने पढ़े लिखे होकर भी आज कराची के एक फलाही इदारे में मुकीम हूँ। अपने माजी पर अल्लाह ताला से माफ़ी की तलबगार हूँ और अपनी बेटी के लिए दुआ गो हूँ, मगर मुझे नहीं लगता मेरी दुआएं मेरी बेटी को मुकाफात अमल से बचाएंगी। आखिर मैं आप सबको नसीहत करूँगी कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, लिहाजा जो आपकी नसीब में आ जाए इसे अल्लाह ताला की अता समझकर कबूल कर लीजिए। शोर को मजाजी खुदा का रुतबा दिया गया, लिहाजा इसके हुक्म के ताबे रहें। गैर महरम से ताल्लुक़ एक ऐसा अमल है जिसकी सज़ा जल्द या बदेर देना मिलकर रहती है। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।